हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा भारत में औपनिवेशिक जुग विषय रे। तो यहाँ हूँ गोटे पाठ, यहाँ अध्यायर 4 नंबर पाठ पढ़ा। तो यहाँ हूँ इतिहास पाठर है। तो चलो आम भारत में औपनिवेशिक जुग पाठ विषय आम जाना। तो ये कौन कौन जाना ता प्रथम जाणीना। तो यही पाठर आम उपनिवेशवाद कौन आउ क्यों यूरोप माने बा क्यों यूरोपीय शक्ति गुड़िक भारत को आकर्षित करते आउ औपनिवेशिक जुग समय एवं पूर्वर भारतर अर्थनैतिक अवस्था किपरि थिला आउ तार भौगोलिक स्थिति मध्य किपरि थिला ता विषय मध्य जानिबा। आउ भारतर ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद जोटा आधिपत्य थिला बा जहाँ इंग्रेज माने आसिक आम भारत को आधिपत्य करके रखिथिले ताहाको आमे किपरि भावरे ताको प्रभावित करिथिनु ता विषय आम पढ़ा। तो चलो आम यहाँ सब गोटे गोटे करी पढ़ा। तो आम पूर्व अध्याय तो पढ़ीचु जे 19 शताब्दीर प्रारंभ में इंग्रेज माने किपरि तांको शक्ति निकट में आत्मसमर्पण करथिले आउ पूर्वर किपरि भाव में मराठा माने मोगल साम्राज्य को अनेकांश दुर्बल मध्य कर देथिले। तो प्रकृत में इंग्रेज मानकर सामरिक अभियान गुड़िकर भारत को एक बृहत उपनिषद बा उपनिवेश करथिले आउ ता उपरे गढ़ी तोलिथिले। याको आमे ब्रिटिश साम्राज्यर मणि रूपे कही थाउ। बहुत वर्ष धरी शह वर्ष धरी है 200 वर्ष पर्यंत आम भारत में इंग्रेज माने शासन करथिले बा उपनिवेश करी गढ़ी तोलिथिले, जहाको आमे ब्रिटिश साम्राज्यर मणि बोली कही थाउ ताहाकू। तो चलो आम प्रथम जानिबा उपनिवेशवाद जुग काहेकि कहा जाए। तो उपनिवेशवाद जुग को जीवा पूर्व आम ए विषय टिके आम विचार विमर्श करने पड़ी थाए। जमीती उपनिवेशवाद अर्थ कौन। तो जदि आम जानिबा अर्थ ताहले गोटे देश अन्य एक देश रे अंचल को अधिकार करिथाए है। जदि गोटे देश आउ गोटे देश को अंचल को अधिकार करिथाए बा निजर बसति स्थापन करथाए, से गोटे देश को तांको अंचल को अधिकार करथाए आ ता सहित से आसिकी सेठारे बसति स्थापन करथाए बा घर द्वार एमिति सबू तैयारी करथाए। ता सहित निजर राजनीति मध्य करथाए, अर्थनैतिक लाभ मध्य पाइथाए आ सांस्कृतिक विचारधारा को मध्य सेठारे प्रयोग करिथाए। तो यह को आमे कहि परिबा उपनिवेशवाद। तो ख्रीष्टपूर्व प्रथम सहस्राब्दरू आरंभ करी ख्रीष्टीय प्रथम सहस्राब्द मध्य यार परिप्रकाश देखा मिली थाए। तो एठारे ख्रीष्ट धर्म और इस्लाम धर्म प्रसार जो नूतन धर्म दीक्षित अंचल मानक उपनिवेश गुड़िक गढ़ी उठीथिला। तो कहीं से मोगल माने इस्लाम धर्म थिले आउ इंग्रेज माने ख्रीष्ट धर्म थिले। तो सेमाने दुई धर्म आणिकी आम भारत में आम हिंदू लोक मान कौन करते धर्म परिवर्तन कर देउथिले। तो औपनिवेशिक जुग कहले आम जानिबा जे पंचदश शताब्दी यूरोपर प्रसार को बुझाई थाए बा पंचदश शताब्दी यूरोपीय माने जेतेबेले आसीथिले आम भारत को ताहाको आम औपनिवेशिक जुग बोली कही थाउ। तो अल्प केतोटी शताब्दी मध्य समग्र विश्वर अधिकांश अंचल से माने व्यापी जाइथिले। परवर्ती उच्च श्रेणी मानक अध्ययन कला बेले आम जानीपर जे से मुख्यतः स्पेन, पोर्तुगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड सबुठारे यूरोपीय शक्ति माने आफ्रिका सहित एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबु जगार से उपनिवेशिक जुग आरंभ करथिले बा सेटा से राज करथिले हैला। आउ पृथ्वीर अधिकांश अंचल उपनिवेश स्थापन मध्य करथिले। अनेक समय से सामरिक अभियान मध्य करथिले आउ ता सहित नरसंहार बा लोक मानक हत्या मध्य करथिले और स्थानीय अधिकारी मानक सेमाने कीर्तदास बा निज हलिया बोली काम करथिले। तो से सबु देश माने एपरी सामरिक अभियान करथिले जे सेठु सेमाने टैक्स मध्य पाउथिले बा सेमाने कर पकाउथिले हैला आम अंचलर लोक मानक पई। तो यूरोपीय शक्ति मानक मध्य राजनीतिक प्रतियोगिता मध्य होतिला काहेकि यूरोप रे बहुत देश गुड़िए थांती आउ से देश गुड़िक भारत में आसी थांती कौन करिया पई वाणिज्य व्यवसाय करिबा पई आउ तांको भीतर ही से माने कौन करथांती आक्रमण मध्य करथांती युद्ध करथांती। तो आंचलिक प्रसार निश्चित भाव में अनेक आर्थिक सुविधा सुजोग प्रदान करथिला। तो सेमाने आसिकी आम अंचल जगह गुड़िक बा जमी गुड़िक से निज अख्तियार रखुथिले, सेतिपे तांको सुविधा सुजोग होतिला।
ତ ନୂତନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବଜାର ଓ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଭାରତର ଯେତିକି ବି ସୁନା ରୂପା ଖଣି ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଲୁଟିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଭାରତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଥିଲେ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଯେତିକି ବି ଅଛି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସକୁ ବା ଭାରତର ଭୂଗୋଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଦଳି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପନିବେଶିକମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ବର୍ବର ଆଦିମ ଅସଭ୍ୟ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବା ଉପନିବେଶ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଆଦିମ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଉପନିବେଶିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହାକୁ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ମିଶନ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ହେଲା। ସେମାନେ ଆସିକି ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଓଲଟା ଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ଉପନିବେଶିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସୁନା ରୂପା ସବୁକୁ ସେମାନେ ନାଇକି ବିଦେଶରେ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରାଜା ହିସାବରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଲୋପ କରିଦେଉଥିଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ହେଲା ବା ବିଦେଶୀ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମ ଭାରତରେ ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଥିଲେ ବା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା, ଏଇଟା ସତ ବି କଥା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନ ପାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ବିବୃଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଆମ ଭାରତ। ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥିଲା। ତ କିଛି ଭଲ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଉପନିବେଶିକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଥାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଉନଥିଲେ। ତ ଉପନିବେଶିତ ଲୋକମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଅନେକ ଉପନିବେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଅଧିକାଂଶ ଉପନିବେଶ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, କାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉପନିଷେଧବାଦକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପତନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଉପନିଷେଧ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ଉପନିବେଶୀକରଣ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କମିବାରେ ଲାଗିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିନେବା। ତ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଧରି ଭାରତ ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ କିଏ, ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ। ତ ବିଶ୍ୱର ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ମସଲା, କପା, ହାତୀଦାନ୍ତ, ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଶାଗୁଆନ କାଠ, ୱିଟଜ ଇସ୍ପାତ ଏହିସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତକୁ ଉପମହାଦେଶକୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବା ଜଲରୁ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ୟୁରୋପରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ହେଇକି ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ତ
ତ ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଭାରତକୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ହେଲା। ସେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବା ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁତ ମାନୁ ହେଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ତ ଐତିହାସିକ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପି ହେଲା, ତ ବିଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବା ପଇସା କେତେ ଥିଲା ଆମର 1/4 ବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ 1/4 ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା ହେଲା, ଏତିକି ପଇସା ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଚୀନ ସହିତ ଭାରତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱର 2 ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତ ଚୀନ ଯେମିତି ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ସେମିତି ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ। ତ ସେମାନେ ବିକାଶମୁଖୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ବିବିଧ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର ବହିବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ଭାରତ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଅଛି। ତ ଆମ ଭାରତର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଥିଲା ବହୁତ, ବେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମ କୃଷି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିଥାଉ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାଉ ହେଲା ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏକଥା ସତ ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଉପନିଷଦବାଦୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଧିକ ମତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ କହିଲେ, ତମେ କହିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ 1498 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆବିଷ୍କାରକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ହେଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ସେ କାପଡ଼ ବା କେରଳର କୋଜିକୋଡ଼ ନିକଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବା ସେ ୟୁରୋପରୁ ଆସିକି ଭାରତ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଆସିକି ହେଲା, ୟୁରୋପରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆସିକି ସେ ଭାରତକୁ ସେ ନୁଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ବା ସେମାନେ ଖୋଜିଥିଲେ। ଆଉ ତ ଭାରତର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶିକର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ନାବିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା, ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁରୋପରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆସିକି ଆମ ଭାରତକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାରତର ରାଜାମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ତ 4 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆମ ରାଜାମାନେ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଆସିଲେ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କେତେକ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏପରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲିକଟ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ 1510 ମସିହାରେ ଗୋଆ ସମେତ କେତେକ ସାମରିକ ବନ୍ଦରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଆକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବା ସେମାନେ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗୋଆକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିସହିତ ମାଲାବାର କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳର ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କାର୍ତାଜ ନାମକ ଏକ ଅନୁପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆରବ ସାଗରରେ ନୌଚାଳନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଏହି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅନୁମତି ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନୁପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ହେଲା, ବା ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାସ୍ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ନୌକା ବା ଗୋଟେ ଆମେ ହେରା କହିପାରିବା ହେଲା ଟିକଟ। ତ ଯାହାର ଟିକଟ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ସେଠାରେ ନୌକା ଚଲେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିଦେଉଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ତ ଏହି ପରମିଟ୍ ବା ଅନୁମତି ପତ୍ର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାହାଜ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପାସ୍ ନଥାଏ ବା ଟିକଟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନୌସୈନିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ବା କାହିଁକି ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ମସଲା କାରବାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ ନଥିଲା ହେଲା,
ସେଇଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବା ନୌକାକୁ ଅଟକାଇ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କରିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ 1560 ମସିହାରେ ଗୋଆରେ ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ ଦମନ ସଂଘ ବା ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ମୂଳ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଦାଲତରେ କଠୋର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନ ହେଉଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା ସେ ଅଦାଲତରେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଦମନ ଲୀଳା ସହିତ ବଳପୂର୍ବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଗୋଆ ଧାର୍ମିକ ଅଦାଲତକୁ 1812 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ତ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଡଚମାନେ ଆସିଲେ। ତ ଡଚମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଉ ଡଚଙ୍କ ଦୁଇ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ହେଲା, କ'ଣ କରିଥାଏ? କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ। ତ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡଚମାନେ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଡଚମାନେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏକ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସୁରତ, ବାଚୁର, କୋଚିନ୍, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ନାଗାପଟ୍ଟନମ ଏବଂ ମାସୁଲୁପଟ୍ଟନମ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା କେରଳର ମାଲାବାର ଠାରେ ହେଲା। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେଉଁଠାରେ କାରବାର କରୁଥିଲେ? ମାଲାବାର ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ, ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ ଡଚମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୀମିତ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଡଚମାନେ ଭାରତକୁ କମ୍ ଆସିଥିଲେ, କମ୍ ପରିମାଣରେ। ସେଇଥିପାଇଁ 1741 ମସିହାରେ କୋଲାଚେଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କୋଲାଚେଲ ବୋଲିକି 1741 ମସିହାରେ। ତ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା, ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ରାଜା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା। ତ ସେ ଅଧୀନରେ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ଡଚମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡଚମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା, ତଳପଟେ କେରଳ ତଳପଟେ ସେମାନେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଏସୀୟ ଶକ୍ତି ସଫଳତା ସହିତ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା। ତ ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ୟୁରୋପର ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଏସିଆର ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲା। ତାପରେ ଫରାସୀବାଲେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡଚ୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ଫରାସୀବାଲେ ବି ଆସିଲେ ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଲେ? ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଉପନିବେଶ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଫରାସୀମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ 1668 ମସିହାରେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରତଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଫରାସୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଭାରତରେ ଏକ ଫରାସୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ 1742ରୁ 1754 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଫରାସୀ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାଠୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, କାରଣ 1742ରୁ 1754 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଫରାସୀ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓ ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶବାଦୀ ରଣକୌଶଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ସାମରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା, ବେଲେ ଭାରତର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ସାମରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବେଲେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ମାନେ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ବା ଯେଉଁଟା ଫରାସୀମାନେ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ସାମରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିପାହୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତ ଆମ ଭାରତର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିପାହୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ
जोटा सैन्य मैंने तैयारी करथिले हला पदातिक सैन्य माने जोटा चाली चालिकी ही से मार बा शत्रु सहित युद्ध करते हला चाली चालिकी तो ताको आम पदातिक सैन्य बोली कहीता तो सेटा सब सिपाही माने तैयारी करथिले हला फरासी वाले तो स्थानीय उत्तराधिकारी विवाद रे हस्तक्षेप द्वारा नियुक्त होइतिबा नियंत्रणाधीन शासक मानक जरिया से एक परोक्ष शासन नीति प्रयोग करुथिले तो जेतेबेले सेमाने गोटे राजा को हराइबा पई जाइथांती सेतेबेले पदातिक सैन्य माने ही जाइकी सेता लड़ी थांती। तो 1746 रु 1773 मसीह ब्रिटेन और फरासी मध्य सृष्टि होता धारावाहिक कर्णाटक युद्ध बा ब्रिटेन और फरासी मध्य युद्ध होता जहाँ आम कर्णाटक युद्ध बोली कही था सेटा 1746 रु 1763 मसीह होता। तो यही सब उपनिषदवादी माने से माने युद्ध लगी तो 1746 मसीह ड्यूप्ले माड्रास अधिकार करते और प्रारंभिक सफलता हासिल करते शेष में फरासी माने ब्रिटिश मान पराजित हारी जाते आर उपनिवेश केवल पंडिचेरी और अल्प केते छोट छोट अंचल गुड़िक रही जाइथिला। तो डच और पोर्तुगीज मान परी फरासी उपनिवेशवादी माने भारतीय मानकर सामाजिक और धार्मिक जीवन विशेष हस्तक्षेप करनथिले। तो डच और पोर्तुगीज माने आम धर्मर सहित सामाजिक सहित खेलु नथिले हला से केवल कौन व्यवसाय करने आसीथिले। तो 1748 मसीह पंडिचेरी जेसुइट पुजारी और ड्यूप्ले निज पत्नी को बारंबार अनुरोध करने द्वारा पंडिचेरी बृहद वेदपुरी स्वरण मंदिर को ध्वंस कर। तो 1748 मसीह पंडिचेरी गोटे जेसुइट पुजारी आउ ड्यूप्ले निज पत्नी है बारंबार अनुरोध करने जो ही गोटे मंदिर को पंडिचेरी गोटे बड़ मंदिर थिला ना हूँ वेदपुरी स्वरण तो से मंदिर को ध्वंस कर जहाँ ख्रीष्ट धर्मर प्राधान्यता को दर्शाऊँगी है से कहीं ख्रीष्ट धर्म नौले से ख्रीष्ट धर्मर थे यूरोपीय वाले से हिंदू मंदिर को कौन करते सब नष्ट करदे। यह फरासी मानकर एक विरल व्यतिक्रम थिला। तो फरासी मान को भारत में सीमित परिमाण वाणिज्य कारबार संतुष्ट होगा पड़ूला। तो फरासी मैंने सेमती बहुत तो आग को बढ़ी पाइले ना कहीं बहुत अंचल से अख्तियार रखिपारे ना। एटा थिला फरासी विषय है तापर आसबे ब्रिटिश मान आगमन। तो सब तो गोटे गोटे कर आसिले है तापर प्रथम किए आसिले पोर्तुगीज मान आसिले पोर्तुगीज पर किए आसिले जोटा तमर किए आसी कि पोर्तुगीज पर डच मान आसी है पोर्तुगीज पर डच आसिले डच पर किए आसिले फरासी मान आसिले फरासी मान जिते बेले आसिले फरासी पर किए आसी ब्रिटिश मान है इंग्रेज मान आसी आम भारत को बिजनेस करने वाणिज्य करने। तो चलो एबे आमे एक विषय जानिबा। तो प्राय 2 शताब्दी धरी 200 वर्ष धरी ब्रिटेन माने कौन करथिले भारत उपमहादेश प्राधान्य विस्तार करथिले। तो से 200 वर्ष धरी आम भारत को से निज कंट्रोल रखिथिले है निज अख्तियार उपमहादेश को। तो अनेक पुस्तक ब्रिटिश शासक मान शासन पद्धति संपर्क वर्णना कर आम विभिन्न पुस्तक आम पढ़ी पारिबा जे इंग्रेज माने भारत में किपरि भाव शासन करथिले और आम एठारे समस्त विषय को आम धीरे धीरे कि जानिबा है। तो चलो आम जानिबा। तो प्रथम तो व्यवसाय शासन पर्यंत से किपरि भाव इंग्लैंड रु भारत को आसीथिले वाणिज्य करने आर वाणिज्य करने सहित सहित से किपरि भाव आम भारत में शासन करें ता विषय आम सबू पूरा जानिबा है। तो एक वाणिज्यिक कंपनी किपरि एक साम्राज्यवादी शक्ति रूप परिणत हो पार्थिला ता विषय आम जानिबा जहाँ ब्रिटिश मानकर भारत विजय है ब्रिटिश मान किपरि भारत को जय करथिले ता विषय आम जानिबा। तो कौन सी पारंपरिक विजय बा सामरिक अभियान परिवर्ते अतिचरुता सहित छद्म व्यवसायिक उद्योग बल इंग्रेज माने धीरे धीरे समग्र भारत को करायत्त करथिले। तो से बिजनेस करिबारे है से व्यवसाय करबा आसीथिले हेले से माने व्यवसाय एमिति हिसाब से कले जे बा निजर बुद्धि बल से आम भारत लोक मान से कौन करदे चतुरता सहित है से निज बुद्धि आम भारत को धीरे धीरे करी कब्जा करने को लगिले से निज अख्तियार को नहीं चली गोटे गोटे राज्य जीति जीति करी। तो एमिति भाव से गोटे व्यवसाय करिकी शासन करते भारत में। तो इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यवसायिक कंपनी रूपे प्रतिष्ठित होता।
ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ତ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ହେଲା। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜକୀୟ ସନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଘରୋଇ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସୈନ୍ୟକୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ତ ଏହାର ଏଜେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଛଳନା କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହେଲା, ବା ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଏଜେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା, ତ ଭାରତରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଜନେସ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଉପକୂଳରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧକ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁରତଠାରେ, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା ସ୍ଥାନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ସେ ଆସିକରି କେନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କାରବାର କରିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ସୁରତରେ ଖୋଲିଲେ ହେଲା, ସୁରତ, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କୋଠା ଖୋଲିଲେ ହେଲା, କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠିର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣରେ ଆରାମସେ ସେମାନେ କରିପାରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆରାମସରେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଳାଷ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତିକି ଦୂର ଭାବୁଥିଲେ ସେତିକି ଦୂର ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମେ କରି, ତାପରେ ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ କୌଶଳ। ତ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବ୍ୟବସାୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଜାୟ ରଖି କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବିପକ୍ଷରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲେ। ତ ବିଜନେସ୍ କରିବାରେ ହେଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ତମେ ଯାହାକୁ ଯିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତ କାମ କରିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ତ କ'ଣ କରିବ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ହେଲା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ହରେଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେନା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଯାଇକି ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିଲେ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦଲାଲ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ନା ସେ ଭାରତକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରର ଲୋକ ଯଦି ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ଇଂରେଜମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ହଁ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏମିତି ହୋଇଗଲେ ହେଲା। ତ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ବା ନିଜ ହିସାବରେ ରଖୁଥିଲେ, ନିଜର ବୋଲିକି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତ କ'ଣ କରିଲେ? ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ହେଲା। ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ତମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବ ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲେ ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଗୋଟିଏ ରାଜା ବା କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ଇଂରେଜମାନେ ସୈନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲଢ଼ିକି ନିଜେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲେ ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ। ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ବିବାଦ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭାଜନ ଶାସନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଲଗେଇ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ ବା ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ନା
गोटे राजा मंत्री सब था तो राजार जदि तांकर पुत्र नथिबो ताहेले सेही स्थान कौन होता है लड़ाई कर देथांती है तो राजा जदि नथिबो बा राजा जदि जदि वृद्ध हो जाइथिबो तारे तार जदि पुत्र नथिबो ताहेले सेटा सेनापति और राजा को बा निज निज ऊपर से माने कौन करिवे युद्ध लगे देबे तो एमिति विवाद मध्य कर देउथिले। आ तत्कालीन विभाजित भारतीय समाज को शोषण करार कौशल इंग्रेज मान को भल भाव जाना तो से किपरि भाव भारतर लोक मान बा राजा राजा मध्य लड़ाई करेंगे से बेसी भल भाव जानीपारी। जदि उदाहरण को देखा जमी धार्मिक संप्रदाय मध्य विभेद उत्तेजना सृष्टि करने को प्रोत्साहन देते तो आम भारत में बहुत गुड़े धर्म अच्छी तो हिंदू मुस्लिम एमती धर्म धर्म विषय से माने लड़ाई कर देते आउ से लड़ाई से फायदे पाते है आमती संप्रदाय अच्छी जमी तुम देखुव जाति जाति मध्य से कौन करुले युद्ध लगे देते है इंग्रेज मैंने कहीं आम भारत लोक मैंने एक रही पार नथिले एमती होता तो 1757 मसीह पलासी युद्ध होता विषय जाना जिते बेले बंगर नवाब सिराजउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी भितर युद्ध होता से बेले कौन कला इंग्रेज मैंने कौन करते तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब को दरबार में असंतोष व्यक्ति मानू है रॉबर्ट क्लाइव कौन कले जिते बेले से नवाब राजा थिले तो से नवाब को किपरि भाव हटाई हेब से विषय से चिंता करते किए रॉबर्ट क्लाइव इंग्रेजर सैन्य तो इंग्रेजर सेनापति चिंता करते किपरि भाव नवाब को हटाई हेब गादी रू है तो से राजा रू किपरि भाव हटाई हेब तो से कौन कले जहाँ जमीती से सिराज है बंगर नवाब सिराजउद्दौला थिले तो सिराजउद्दौला तू किए पसंद करती नहीं ताकू से बाछिले प्रथम है तो रॉबर्ट क्लाइव सेनापति मिर्जाफर सहित गोटे षड्यंत्र कले कहीं सेनापति चाहू नथिले जे बेले कौन होता सेनापति है रॉबर्ट कौन थे से सेनापति थिले मिर्जाफर है तो सेनापति निजे चाहूले जे मु राजा हेबी बोली तो से कहीं हटाइबा चाहूले राजा को है तो राजा को जिते बेले हराइबा चाहूले से बेले से इंग्रेज मान सहित हाथ मिले है तो हाथ मिलाइबा सहित कौन है से नवाब को है मिर्जाफर को मारिबा से चाहूले सिराजउद्दौला को तो कौन करते रॉबर्ट है रॉबर्ट क्लाइव आउ किए मिसी दुई जन मिसी है मिर्जाफर आउ रॉबर्ट क्लाइव गोटे होते क्या हराइबा सिराजउद्दौला को हराइबा कहीं सिराजउद्दौला बंगर राजा थिले आउ से बंगर नवाबर से सेनापति किए थे मिर्जाफर थिले तो डायरेक्ट जदि रॉबर्ट क्लाइव जदि मार लगे इंग्रेज मान जदि है जदि इंग्रेज मान सेनापति किए थे रॉबर्ट क्लाइव तो से जदि डायरेक्ट जदि मार लगे जदि युद्ध है जदि डायरेक्ट जदि युद्ध होताले रॉबर्ट क्लाइव हारीजे तो से गोटे बुद्धि लगाइले आ कहले जे मो तार सेनापति कहीं से सेनापति को से सेनापति थिले मिर्जाफर है कार तमर सिराजउद्दौलार तो ताको से पसंद करुले से गोटे षड्यंत्र कले आउ दुई जन कथा कहले जे सेनापति को कहले है रॉबर्ट क्लाइव कहले जे सेनापति तू कहीं सेनापति अच्छु तोते मु राजा करदेवी तू मो साथी दे बोलिकी कहले है तो जिते बेले साथी देले सेते बेले से प्रतिश्रुति देते है तापर कौन है तांकर विश्वासघातकता नूतन नवाब भाव में नियुक्त मिले बोली क्लाइव प्रतिश्रुति देले तू जदि तो राजार कथा न मानिकी जदि तू जदि मो सहित हेबू रॉबर्ट क्लाइव एमती कहते है क्या मिर्जाफर को सेनापति को तो तू जदि तो राजा पक्षर नहीं कि तू जदि मो पक्षर हेबू ताले तू कौन हेबू तोते मु राजा करदेवी बोली कहिथिला किए रॉबर्ट क्लाइव। तो बर्तमान कलिकता ठारे 150 किलोमीटर बा 150 किलोमीटर दूर में पलासीगुटी नामक स्थान में युद्ध होता काका मध्य सिराजउद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव मध्य है युद्ध होता तो युद्ध किए विश्वासघातकता करते सेनापति है किए थे मिर्जाफर तो मिर्जाफर विश्वासघात कर किए हारी जाते तुम सिराजउद्दौला हारी जाते तो से कौन होता युद्ध पर किसी फरासी सैन्य नवाब सपक्ष युद्ध करते कि नवाब को अधिकांश सैन्य मिर्जाफर सपक्ष क्लाइव अल्प संख्यक सैन्य युद्ध में विजय लाभ करते आज भारत में मिर्जाफर विश्वासघातकतार एक प्रतिशब्द हो रही अछि तो मिर्जाफर एवं विश्वासघातकतार प्रतिबंधक अच्छी बोली कहीं से विश्वासघातकता करते है क्या सहित राजा सहित
ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥିତେ ବେଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କେବେ ହରେଇ ପାରିନଥିତେ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମୀର ଜାଫର ମୁଁ ରଜା ହେବି ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୀର ଜାଫରକୁ ମାରିଦେଲେ। ସରି, ମୀର ଜାଫରକୁ କହୁଛି କାହାକୁ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ହେଲା, ରାଜାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏମିତି, ବା ଇଂରେଜମାନେ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆମ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ନିଜକୁ ଏକ ରାଜା ନିର୍ମାତା ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ସେନାପତି ହିସାବରେ ରଖୁଥିଲେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ସବୁ ରାଜାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଥିଲେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ହେଲା। ବା ସେମାନେ ନିଜେ ରାଜା ବନୁନଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ହେଲା, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖୁଥିଲେ। ତ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀତି ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାହାର କରିଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଯାହାର କୌଣସି ହେଲା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ରାଜାର ଯଦି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜାର ତାର ପୁତ୍ର ନଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇ ରାଜ୍ୟଟା ବ୍ରିଟେନ ନେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ହେଲା। ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ ରାଜାର ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ କାହାଠାକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ବା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଠାରେ। ତ ଭାରତୀୟ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପଶୁପୂତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା କିପରି ଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଗୋଟିଏ ତାର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପୋଷପୁତ୍ର ହିସାବରେ। ଆଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ହିଁ ରାଜା ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେ ପୁତ୍ର ହିଁ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜାର ଯଦି ପୁତ୍ର ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଏହା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତ ଆମ ଭାରତର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ଯାହା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, ବା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ବିଦ୍ରୋହ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କପଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ତ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜ ଦରବାରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ହେଲା ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟିଏ ଥିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ। ବା ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚଲୁଛି ତାହା ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହିଁ କହୁଥିଲା କାହାକୁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବ ହେଲା, ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିବ ତମ ପାଖରେ, ଯଦି ତମ ରାଜ୍ୟର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିନିଧି ଥିବ ସେ ହିଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବା ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ବେଲେ ବାହାର ରାଜା ହେଲା, ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଦି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ବା କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା, ତ ସେଇ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେଇ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କରାଯାଉଥିଲା। ତ କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଭାରତର ରାଜାମାନେ ସେନାପତି ରଖୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ବା ଇଂରେଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବଦଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବିନା ପଇସାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରିଟିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ତ ବିଦେଶରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନୀତି ରହିବ, ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। ବା ଦେଶର କିପରି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସେଇଟା ସବୁ
କିଏ ମାନେ ବୋଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ରାଜା ନାମକୁ ଥିଲେ ହେଲା, ହେଲେ ସବୁ କାମ କିଏ କରୁଥିଲେ? ବାହାର କାମ ହଉ ବା ଭିତର କାମ ହଉ ସବୁ କାମ ଇଂରେଜ ମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା। ତ ରାଜା ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କାମ ଇଂରେଜ ମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାହା ବଦଳରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଜର ପ୍ରଧାନିଧତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ନିଜେ ହିଁ ବହନ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଜାମାନେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ବସିଥିଲେ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ କାମ ଇଂରେଜ ମାନେ ହିଁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ନିଜାମ ଯାହାଙ୍କର ନାମ, ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲେ ଯିଏ 1798 ମସିହାରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଯେଉଁଟା ଆଇନ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ହେଲା, ବା ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମିଶିଥିଲେ 1798 ମସିହାରେ। ତ ଏହାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ବିନା ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଶସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଭ। ତ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଆଣିଥିଲେ ଆଇନ ଗୋଟିଏ, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲେ ହେଲା, ବା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଥିଲେ, ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାକୁ ସବୁ ହେଲା ବେଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହେଲା, ବେଲେ ଭାରତର ରାଜାମାନେ। ତ ଭାରତର ରାଜାମାନେ କେବଳ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଚଳାଉଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଭ। ତ ଶସ୍ତାରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାଲ। ତ କାରଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧରିନିଅ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛି, ତାପରେ ଯଦି ସେ ବିରୋଧ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ହେଲା, ଇଂରେଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ତ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ, ତ ଇଂରେଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସୈନ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ବା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନରକକୁ। ତ ବିନାଶକାରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମ ଭାରତରେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ। ତ ପଲାସି ବିଜୟର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର କେତେକ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କ'ଣ କଲା? ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲା ହେଲା, ଯେମିତି ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କଲା? ସେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ କ୍ଲାଇଭ୍ ହେଲା, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗଳାକୁ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବୋଲେ ସେନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବା ପଇସା ମୁଦ୍ରା ବହୁତ ଥିଲା ଭରପୁରରେ। ତ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଶାସନ ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନିଯୋଗ କରି ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆସିକି ବହୁତ ପଇସାକୁ ଲୁଟିଥିଲେ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ। ତ 1770ରୁ 72 ମସିହା ବେଳକୁ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଫସଲ ଅମଳ ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମରୁଭୂମି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ? 1770ରୁ 72 ପ୍ରତି ହେଲା ବେଲେ 2 ବର୍ଷ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମରୁଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ କେବଳ ପଇସା ଦରକାର ହେଲା, ଫସଲ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ। ତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନକରି ଏକ କଠୋର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଚାଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଇସା ତାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେଠାକାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବା ପ୍ରାୟ 10 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କେତେକ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୂପେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧା ଲୋକ ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଧା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ। ତ ଏପରି ଦୁଃଖର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲା।
ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖର କାରଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ବହୁତ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯେମିତି 1876ରୁ 1878 ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 8 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରିଥିବ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଚାଷ ଯଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଚାଉଳ, ରୁଟି, ଏହିସବୁ ଗହମ ଚାଉଳ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତ ଯଦି ସେଇଟା ହୋଇ ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟଶେଷ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଚାଷ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟବସାୟ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭାରତରେ ତ ଖାଇବାକୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା ହେଲା ଭାରତରେ। ଯଦି ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ବିଦେଶରେ ରପ୍ତାନି କରିବେ ବା ବିକ୍ରି କରିବେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ସେଟା ମାନୁନଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନେଇକି ବିଦେଶରେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିର ମୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ତ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି ବା ଖାଦ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ କମ୍ କରିପାରିବ ସେତିକି ହିସାବରେ କମ୍ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ 1876 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଏହି ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦରବାର ଆୟୋଜିତ କରୁଥିଲା। ଲିଟନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 68,000 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସୁବେଦାର, ମହାରାଜମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଭୋଜିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1876 ମସିହାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା, ଯେମିତି ଲର୍ଡ ଲିଟନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହେଲା 68,000 ହେଲା 68,000 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେ, ସୁବେଦାର କେ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବହୁତ ବାଢ଼ ସୁଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 18ରୁ 20 ଥର ହୋଇଥିବ। ତ ଏମିତି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। 50ରୁ 100 ନିୟୁତ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ତାହାର ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେତିକି ପଇସା, ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ, ରାସନ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହେଟା ଥିଲା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସହାୟତା ସୈନ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକକୁ ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାରତରେ ଅନେକ ବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି। ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି ଆସିଲେ, ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ଏଇଟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଉପନିବେଶ ଯୁଗରେ ଭାରତ, ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଭାରତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା।
ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିଷଦ ନୀତିର ମୂଳଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ପଇସା ଅଭାବ କରିବା ପାଇଁ। ତ 1895 ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ଆସିକି କହିଥିଲେ, ହେଲା। ଓ ଆଡାମଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରିଟେନର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିଲା, କେତେକ ଅଂଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତିକି ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚୋରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ହେଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚୋରି କରି କ'ଣ ହେଲା ତ ସେମାନେ ଚୋରି କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ତ ଆଡାମସ ଦିଗ୍ବିଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନବିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭାରତରେ ଖ୍ୟାତନାମା ରାଜନେତା ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜୀ, ତ ଆଡାମ୍ସ ଓ ଦିଗ୍ବି ଗୋଟିଏ ଥିଲେ, ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ନିବାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭାରତରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଥିବା ରାଜନେତା, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜୀ। ସେ 1901 ମସିହାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଭାରତରେ ଅଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ରିଟିଶ ରିପୋର୍ଟକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଭାରତକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା ଯେ ବା ଭାରତରେ କେତିକି ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ସେହି ନିୟମ ବିପାସରେ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜୀ। ତ ସେହି ସମୟରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ସମାନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଭାରତରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରୁ ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡର ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ହରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଭାରତରେ କେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ହିସାବ କରିଥିଲେ, ହେଲା। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିକଟ ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିଲା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1765 ମସିହାରୁ 1938 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 45 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବା 2023 ମସିହା ବ୍ରିଟେନର GDP-କୁ 13 ଗୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଟିକସ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରେଳବାଇ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅଂଶ ରୂପେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୋଟ ଘରେ ଉତ୍ପାଦର 13 ଗୁଣା ହୋଇଥିଲା ବା ପ୍ରାୟ 45 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ହେଲା। ତ ଭାରତରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ଲୁଟିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଆଉ କେତିକି ଭାରତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ଆମ ଶାସକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ଭାରତକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ସହାୟକ ହେବ। ଏଥର ଆସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା। ତ କିପରି ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଶ୍ୟପଟ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଅବନତି, ହେଲା। ଭାରତରେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଭାରତର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଭାରତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ହେଲା, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ସୂତା ଶିଳ୍ପ, ଉଲ୍, ଝୋଟ, କତା ଏହିସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଭାରତରେ ସୂତା ବୁଣା ଲୁଗା ଥିଲା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ। ତ ସୂତା ବୁଣା ଲୁଗା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରାଯାଉଥିଲା ଭାରତରେ। ସେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମସଲିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଭାଗରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ ବିଦେଶରେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିଟେନ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ବସାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଭାରତ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କର ବସାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ତାହା ଯାଇଥାଏ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ, ତାହା ତ ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନରୁ କିଛି ସାମାନ ଆସିଥାଏ ଭାରତକୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତି ଆମ ଏଠାରେ ସୂତା ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବେ, ହେଲା, କ'ଣକୁ? କପାକୁ। ହେଲେ ସେ କପାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ମେସିନରେ ତିଆରି କରିବେ, ଯେମିତି ଆମ ଶାଢ଼ୀ, ଆମ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା। ତ ସେ କପଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା।
ତ ଏଥିସହିତ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ବ୍ରିଟେନର ପଇସା ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ହେଲା। ତ ବିଦେଶୀ ପଇସାରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବା, ତ ସବୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲେ। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବେଳକୁ ଭାରତର ବୟନ ରପ୍ତାନି ଅଶାସିତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତ ଭାରତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ସବୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଇଂରେଜ ବେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁ ପଇସା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ସବୁ କମ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଭାରତର ସବୁ ଯେତେ ବି ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଦେହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଟନକା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେ ବି କୁଶଳୀ କାରିଗର ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁକୁ ଛାଣିଦେଲେ ହେଲା, ବା ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଯାଇକି ହେନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ତିଆରି କରିଲେ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ହେଲା ଭାରତକୁ ଆସିକି। ତ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ତା କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ବୁଣିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ରେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା, ବହୁତ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ରେଟ୍ କିଏ କିଣି ନଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କିଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଶସ୍ତା କପଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କିଣିପାରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ବି କୁଶଳୀ କାରିଗର ଥିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଛାଣିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ 1834 ମସିହାରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିସାର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ଆଉ। ତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯେମିତି ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍, କାଗଜ ଏହିସବୁ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ହେଲା। ତ ସେମାନେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଯେମିତି ସେଠାରେ ସେ ତମ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ବୁଣାବୁଣି କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍, କାଗଜ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ଅଂଶଧନ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଭାରତର ଯେତିକି ବି ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ କାଗଜ ନେଇକି ସବୁ ବିଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲେ। ତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ତାହା 5% ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥିଲା। 2 ଶତାବ୍ଦୀର କମ୍ ସମୟ ପୃଥିବୀର ବୈଭବଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଯେତିକି କପଡ଼ା ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍, କାଗଜ, ସୁନା, ରୂପା ଠାରୁ ଯଦି ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବୈଭବଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କ'ଣ ହେଲା? ଦରିଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମହାଜନରୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଗଲୁ। ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚାର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିଷଦ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅଛି ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା ହେଲା। ରାଜା ମହାରାଜା ଟାଇମରେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତା ତଳକୁ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ କିଏ? ଇଂରେଜମାନେ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଜଳସେଚନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସବୁ କିଏ କରିଲେ? ବହୁତ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଉପର ଲେଭେଲରେ ଇଂରେଜମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ତଳ ଲେଭେଲରେ କିଏ ରହିଲେ? ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ହେଲା। ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକକୁ ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚା ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେମିତି କ'ଣ କରିଦେଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଲେଭେଲରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ତଳ ଲେଭେଲରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ନଥାଇକି ବା ସ୍ଥାନୀୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ଅଫିସରକୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଫିସର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଜଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, ଜଳସେଚନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଏସବୁ ଅଫିସରମାନେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଇଂରେଜମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସମୂହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ କଲୋନି ତାହା ସବୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଷଦରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଅଫିସରମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାହାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତ ନିଜର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତରେ 1830 ମସିହାରେ ସେ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଚାର୍ଲସ ମେଟକାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ଏକ ଛୋଟ ଗଣରାଜ୍ୟ ପରି ଥିଲା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଥିଲା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଦେଲେ। ଯେତିକି ବି ଗ୍ରାମ ଲେଭେଲରେ ଯେତିକି ବି କାମ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କରିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କରିଲେ। ଆଉ ଅଫିସରକୁ କିଏ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାରତର ଏହି ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶାସନର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଯାହା ଜନତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିକସ ଆଦାୟ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ବା ଶାସନ କରିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଲେଭେଲରେ ତ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ତଳ ଲେଭେଲରେ କିଏ ଥିଲେ, ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ କରାଗଲା ହେଲା। ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ତଳ ଲେଭେଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ, ତ ଇଂରେଜମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଅଫିସର ଯେମିତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ, କଲେକ୍ଟର, ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଦେଉଥିଲେ ଯେ ତମେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବ, ଆଉ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଉଥିଲେ, ସେନା ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର MLA MP ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଆଉ ତମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେମିତି ନଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା, ଯେମିତି ଇଂରେଜ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ କାମ କରିବେ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ସଂହିତା ପ୍ରଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଶାସନଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆଇନ ଆଦିକୁ ଅବମାନନା କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏମିତି ପୁରୁଷ କରି ଧରାଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରାଗଲା ହେଲା। ତ ଆମ ଭାରତ କିପରି ଭାବରେ ଚଳିବ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ, ସେଇଟା ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଉଥିଲେ ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଇନ କାନୁନ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କାଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ଟାଇମରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ସବୁ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଯେମିତି ବିଡ଼ିଓ, କଲେକ୍ଟର, ଏମିତି ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା, ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ବାଦାମୀ ଇଂରାଜୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଭାରତରେ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବା ଭାରତର ଭାଷାକୁ କମଜୋର କରିକି ବା ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ନ ମାନିକି ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଭାରତରେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ନ ମାନିକି ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବା ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରାଜୀ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏକ ବିବିଧ ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯେମିତି ପାଠଶାଳା, ମାଦ୍ରାସା, ବିହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ
ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଠାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଯଦି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ପଢ଼ୁଥାଉ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ହେଲା ସବୁ କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏପରିକି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ରହିଅଛି। ତ ଆମ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ହେଲା, ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଆମ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଲେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ବୋଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଯେତେକି ବି ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଥିଲା ଭାରତର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆଉ ସେନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା, ବା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ। ତ 1835 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଐତିହାସିକ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ବି ମାକାଇଲେ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦେ ବୋଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାକଲେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାକଲେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ବିଶାରଦ ବା ରାଜନୀତିକ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଥମାସ ବି ମାକଲେ। ତ ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତର କିପରି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ତ 1835 ମସିହାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆରବୀୟ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ବା ଆରବୀୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ବା ଭାରତର ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଭାରତରେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ତ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମିତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଖାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଯିଏ ଏକଥା ମାନିବ ନାହିଁ ଯେ ୟୁରୋପର ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକ ଥାକର ମହତ୍ତ୍ୱ ସାରା ଭାରତ ଓ ଆରବୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ଲେଖନ କୃତିଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତର। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା, ବା ଆମ ୟୁରୋପରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ଭାରତ ବା ଆରବୀୟ ଦେଶରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବା ସାରା ଭାରତରେ ଆମ ଭଳିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ବା ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ମତାମତ, ନୈତିକତା, ଗ୍ରହଣୀୟତା ଇଂରାଜୀ ପରି ହୋଇଥିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ରକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଭାରତର ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ବେଳେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଥିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବା ଶରୀର ତ କ'ଣ ଥିବ, ଶରୀର କେବଳ ଭାରତର ଥିବ ହେଲେ ତାର ଆତ୍ମା ଇଂରେଜର ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ହେବ ବା ୟୁରୋପର ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେକି ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ହେଲା, ସବୁ ଇଂରେଜର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ କେବଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭାରତରେ ହେଲା, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଇବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ମାକଲେ ସେହି ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଥପିବେ ବା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ତ ଭାରତରେ ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ପଇସା ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା
ସବୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଆମ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିଲା ସେଇଟା ସେତିକି ଭଲ ନଥିଲା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପଇସା ନଥିଲେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ଚାରିଆଡ଼ରେ ସବୁ ଫେଲିଗଲା। ତ ଜଣେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ପାଠ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲା ତାହାକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭାରତର ଭାଷା କିଏ ଜାଣିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ପାଠୁଆ ଅଛି ବା ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଗଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି ହେଲା, ମୁଣ୍ଡରେ, ଯେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ ଯିଏ ଆମ ଭାରତର ଭାଷା ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୋକ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପନିବେଶଗତ ଅଧିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିରାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଦି ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କିଏ ଭାରତର ଭାଷା ପଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଏପରି ଏକ ପିଢ଼ିର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଫଳ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଆମ ଭାରତର ଭାଷା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚାର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚାର ପୁନର୍ଗଠନ କରିପାରିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କଳକାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟର ପଣ୍ୟ ବଜାର ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଦେଶ, ତ ବହୁତ ଏଠାରେ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯେମିତି ହାତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖୋଲିଥିଲେ ହେଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଭାରତରେ ଖୋଲିଥିଲେ। କାହିଁକି ଖୋଲିଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ହେଲା, ଆମର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ତ ଏହି ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗଭୀରତାକୁ ନ ଯାଇ ଚାଲ ଆମେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଔପନିବେଶିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ତମେ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତ କାହିଁକି କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କ ଫେଲାଇ ଦେବେ ବା ରେଳବାଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାମାନକୁ ହେଲା, ଯଦି ଯେତିକି ବି କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି, ସାମାନ ଅଛି, ତାକୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ହେଲା, ଭାରତରୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ବନ୍ଦର ବେଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ଜରିଆରେ ହେଲା। ତ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ହେଲା, ତ ଟ୍ରେନ୍ରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, ତ ସାମାନକୁ ଲୋଡ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ନୌକାରେ ସେମାନେ ୟୁରୋପକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ରେଳବାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିକଟତର କରିଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାରକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲା। ତ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ କଥା ଥିଲା, ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ନ ବି ଥିଲା ହେଲା। କାହିଁକି ନଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଯେତିକି ବି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ତମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହେଲା, ମାଲ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇକି ସେମାନେ ୟୁରୋପକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେର ପରେ ତାଙ୍କ ନୌକାରେ ସବୁ ସାମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ରେଳବାଇର।
तो बजार को एकत्रित करथिले तो सेमाने इंग्रेज माने ही सब जिनिस करि पाथिले काहेकि ना जदि सेमाने जदि रेलवे करिवे ताहे कोन सेमाने आम भारत लोक माने तो काम करि परिबे नाही तो सेमाने ही सब करुथिले। तो आम माटी तले गच्छित कंचाल अभ्यंतर अंचल को जेतिकी भी आमर खनिज कंचामाल गुड़ाक थिला बा खनिज द्रव्य गुड़ा थिला सबको सेमाने कोयला पेट्रोलियम जेतिकी भी थिला हला खनिज पदार्थ सबको कोड़ीकी कौन करें से सब बाहर करिकी सब नहीं गले है देश को। यही रेलपथ भारत प्रतिष्ठा व्यवहार को अणदेखा कर औपनिवेशिक आर्थिक स्वार्थ को पालन करता तो तांका फायदा पाई से रेल चलाचल करते। तुम यहाँ देखिपुव माडास रेलवाई गोटे बाष्पीय इंजन है तो एमती चलुला आग ट्रेन। तो यही रेलपथ सृष्टि अन्य आवश्यकता था विद्रोह कि युद्ध समय सैनिक मान कांटोनमेंट बा सामरिक छाणु आनिबा और युद्ध क्षेत्र निकट पहुँचवा। धरी आम भारत जदि केउठार जदि विद्रोह हो उठिला बा लोक मैंने पसंद करे ना इंग्रेज मान को ताले से कौन करते रेलपथ द्वारा है बा ट्रेन रे सैन्य मान भर्ती करके लोड करके आणु आम भारत जो है बा गोटे जगह आ गोटे जगह नापाई सुविधा होता सैन्य मान जो जगह कौन होता विद्रोह सृष्टि होता बा आंदोलन होता सेटा ट्रेन मध्यम सैन्य को गोटे जगह आउ गोटे जगह को लेकिन विद्रोह को समाप्त करदे लोक मान मृत्यु मुखरे टाणी देउथिले। तो यह व्यतीत यही रेलवे व्यवस्था ब्रिटिश सरकार को भारत को एक उपहार नाथिला। तो यार आम जानीपारू जे जिते रेलवे व्यवस्था करागला से आम भारत को उपहार दि जाई नथिला केवल तांको सुविधा ही यही सब करा। तो समस्त खर्च भारतीय बसा जाइतिबा टिकस भरण करा। तो ये जोटा ट्रेन गुड़िक रेलवे गुड़िक तैयारी होता सब आम भारत मानकर ही पैसा रे तैयारी करा है बेले आम पैसा सबू जेतिकी भी सब करुले सब आम भारतर लोक मान टंकार ही करुले केवल से फायदा करुले है बा आम पैसा सब तैयारी करेंगे आ फायदा पाइबे बा तांको सुविधा करेंगे। तो भारत में सेमती टेलीग्राफ विकास होता जहाँ ही सुविधा होता आमको नुहे कहीं प्रशासनिक खर्च सब भारतीय मान द्वारा बहन करा। तो जी भी टेलीग्राफ जी भी जिनिस सब तैयारी होता भारत में सब भारतर लोक मैंने ही पैसा दौले। तो जमीती टेलीग्राफ आसला तो तांको फोन जोटा आसला से कथबार्ता सुविधा करने द्वारा ही से सुविधा देखुले आमर कहीं सुविधा नाला टेलीग्राफ आसवा जो एपरिक से समय प्रशासनिक खर्च सब भारतीय द्वारा बहन करा। उपनिवेशर प्रशासनिक उपकरण सामरिक प्रतिष्ठान भारत में रहता ब्रिटिश अधिकारी मानकर राजकीय जीवन जापन शैली आदि भारत आदाय कर विभिन्न टिकस बहन करा। संक्षेप कहवाक गले भारतीय मैंने निजे निजर पराधीनतार पांठि जगाउथिले। जेतेबेले मु कहबी जे एटा काहेकि एमती सब होतिला कहीं भारत को से गोलाम करके रखुले शासन अधीन रखिले से यही सब आम भारतर लोक मैंने भोगुले है कहीं जी भी आम पराधीन थिनु से आम टैक्स दौथिनु कहीं आमको जदि से गोलाम कर रखुले आ से गोलाम भूति आम कौन करूँ आम टंका पैसा सब दौथिनु टैक्स मध्यम जहाद्वारा से एयास करुले है तो से बहुत गुड़े सुखी तांकर सब जिनिस करें। आजिर वीडियो रे आमे एतिकी ही पढ़िबा कहीं यहाँ गोटे बड़ पाठ है तो यहाँ पार्ट 1 रे मु छाणीदेवी आ गोटे मु वीडियो बनैबी यही पाठर जहाँ पार्ट 2 रे मु छाणीदेवी है कहीं बहुत बड़ पाठटी यहाँ। तो जदि यही वीडियोटी तुमको भल लगी थाए तुम सांग मान सहित शेयर करदेव आ जदि तुम सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब करदेव है।